ଜୟଗୁରୁ। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, जगज्जन श्री श्री लक्ष्मण, परम पूज्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव, श्री श्री ठाकुर को सपरिवार वर्गों श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। जो अच्छी कबीर साहब गोटे दुहा देते, सदगुरु आए भेद बताए, ज्ञान करे उपवेश, कोयला का मेला छूटे जाए जब आग करे परवेश। या भीतर दे से गोटे बढ़िया सुंदर उदाहरण दे कहते, मनीष ए आत्मा जो परमात्मा को केतले चिन्हिब आ केमिति चिन्हिब, जेतेबेले जेमती गोटे कोयला एते कला ताकू जेते धोइले मध्य ताकू तार से जो मलाटा जाएनी, जेम ताकू निआरे पशिले ही तार जो कला अंश बा मली अंशटा धोई जाए आ से गोटे चिक चिक माने से जो ताती जो पोड़ी जाए नाली नाली होकर जमी गोटे सुना भाया चिक चिक करे बा तार रंगटा परिवर्तन हो जाए। मनुष्य जो जुगे जुगे सद्गुरु आसती अच्छी सद्गुरु आए भेद बताए, तेणु सद्गुरु जो जुगे जुगे आसती से भेदटा बतई दिखती, से जो ज्ञानटा दिखती से ज्ञान भीतर दे ता भीतर जो अज्ञानता दूर हो जाए। इठी कोयला मनुष्य को जदि रखा जाए ताले सद्गुरु होचंदी से जो निया आउ जो चमकदार वस्तुटा हूँ कौन ना सद्गुरुंकर जो ज्ञान, तांकर जो ज्ञान ए ज्ञान भीतर दे मनुष्यर अज्ञानता दूर हो जाए। आ जो मनुष्यर भीतर अज्ञानता दूर हुए से तो बुझीपारे मनुष्य धर्म कौन आ अधर्म कौन। ये जो धर्म अधर्म विषय जानापी जुगे जुगे जो सद्गुरु आसती से आसिक गोटे विधान आणिक आसती, भागवत गीता सबुथ से लेखा अच्छी जजन जाजन इष्टवृत्ति सुस्थनीय सदाचार, ये जो 5टी नीति जोटा भागवत एकादश स्कंद लेखा अच्छी, शिव पुराण लेखा अच्छी, कुरान अच्छी, बाइबल अच्छी। प्रति जुगर पुरुषोत्तम प्रति जुगर जो जुगे जुगे पुरुषोत्तम आसती जुगता भागवत अच्छी, जुग को जुग यही मते परमानंद ए जगते जे जुगे जेबा अवतार से जुगे से ही दामोदर ताकू धरी भवनारी भव सागर जानती पारी। तेणुक जुगे जुगे जो सद्गुरु पुरुषोत्तम आसती मनुष्य भीतर से जो अज्ञानता को दूर करी ता भीतर जो ज्ञान आलोक जलांती तार भीतर दे मनुष्य भीतर जो मड़ा अच्छी तार जो हिंसा वाद छेद जो परिस्थिति कातरता हीन मन्यता ता भीतर मनुष्य भीतर जो दुर्गुण सब अच्छी आकु दूर करी ता भीतर कारण प्रत्येक मनुष्य भीतर गोटे गोटे दिव्य गुण थाए। कारण परम पिता जो आम मान को छाड़ी प्रत्येक भीतर गोटे गोटे दिव्य गुण अच्छी, से कह जाए आपुरमाण वैशिष्ट्य पाड़ी मान आम समस्त भीतर जो गोटे विशिष्ट गुण अच्छी से विशिष्ट गुण को जागृत करवा हूँ काम, से आपुरमाण वैशिष्ट्य पाड़ी। जुगे जुगे जो पुरुषोत्तम आसती आम भीतर से मयला को दूर करी आम भीतर थिबा से जो शक्ति को जागृत करती। मनुष्य जो दिया हुआ ये जो जजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार भीतर दे चले से जो नाम ध्यान पारायण हुए ए नाम करिया भीतर दे ता भीतर जो सुप्त थिबा शक्ति से सब जागृत हुए। जो कथा प्रभु श्रीकृष्ण को तांकर गुरु संदीपनी शिखे, प्रभु रामचंद्र को गुरु शिखे वैशिष्ट। तेणुक से से समय देखे जो 7 चक्र माने आमर जो मलद्वार रु मस्तिष्क पर्यंत जो 7टी चक्र अच्छी ए मेडिटेशन करिया भितर ए नाम करिया भितर केमती जागृत हुए आ जागृत हेले तार प्रतिकूल कुंडलिनी गुड़ा जागृत हम आ जागृत हेबा भीतर दे आम भीतर जो अंतर्निहित शक्ति अच्छी जो अच्छी मुकं करती बाचल पंगुं लघयति गिरिम
ଯତ୍ କୃପା ତମ ମନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଛୋଟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଲଙ୍ଘନକାରୀ ପାରେ, ଆଉ ମୁକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଗଳ ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହବାର ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାର ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀ ହବାର ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ହବାର ଅଛି, ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବ, ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ କେତେବେଳେ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିଆ ଭୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାନେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହୁଏ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ କଲେ, ତା ଭିତର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଇଙ୍ଗଳା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷମା, ତାର ଯୋଉ ତିନିଟା ଯୋଉ ଆମର ନାଡି ଅଛି, ଏଗୁଡା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ତିନିଟା ହଉଛି, ଏ ତିନିଟା ରହୁଛି ତିନିଟା କାମ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୋଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କରା। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେ କରିବା ନାଟଟା କଟି ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବି ହିଁ ପାରନ୍ତିନି, କଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ବାଟ କୌଣସି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବିବା ବୋଲିବା କରିବା, ଏ ତିନିଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ମଣିଷ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଆ ଏ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥେନ ସଦାଚାର ଯଦି ମଣିଷ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଜାଗିବ, ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଜାଗିବା ଭିତର ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ମଇଳା, ସେ ମଇଳା ସଫା ହେଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହବ, ମଣିଷ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ସେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଯେ ବିଚାର କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଫଳତା ଲାଭ ପଛରେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୁରୁ। ବିନା ଗୁରୁରେ କେହି କେବେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ ଯଦି ସିଝିଛି, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ସିଝା ଆଳୁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ସିଝିଯିବନି। କି ଗୋଟେ ବାଇଗଣଟା ପଡିଛି, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଥୋଇଦେଲେ ପଡିଯିବନି। ତାକୁ ପଡିବାକୁ ହେଲେ ଏ ବାଇଗଣଟା ଯେମିତି ପଡିଛି ବା ଏ ଆଳୁଟା ଯେମିତି ସିଝିଛି, ତାକୁ ସେମିତି କଲେ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଗଲେ ହିଁ ସେ ସଫଳତା ହବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମ ଜଗତ, ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯେମିତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି କରିକିରି ଆଜି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ବାପ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମଟା ନିଜ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଦିଆ ହୁଆ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା କେତେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା କେତେ ସଫଳତାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଏ ଭେଦ ବତାଏ, ଜ୍ଞାନ କରେ ଉପବେଶ, କୋଇଲା କା ମେଲା ଛୁଟେ ଜବ ଆଗ କର ପରିବେଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଜଳିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଦେଇ ଜଳିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଚଳନୀର ଯେତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଯେତିକି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡାକୁ ସେ ଆସି ସୁଧାରି ନେବେ। ତା ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଉଠିବ, ଆଉ ଆମମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରୁ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।